बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर GM चौधरी पंजाबी संगत विच और पंजाबी संगत ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੌਰਨ ਇਤਲਾਹ ਹੋਵੇ। मैं जिस तरीके नाल प्रोग्राम करना उहदे ते तुसी अपने जिहड़े कमेंट्स ने तुसी अपनी राय ज़रूर देनी है ताकि मैं तुहाडी राय दे मुताबिक ज़्यादा बेहतर तरीके नाल अपने नज़रियात पेश कर सकां या जो भी मैं पंजाबी दे बड़े बड़े शायर और दूसरे लोगों का मैं चीज़ां पेश करना मैं तुहाडी पसंद दे मुताबिक पेश कर सकां। जनाब अज का जोड़ा मेरा मौजू है वो एक अलमी है तो अलमी है जी कि पंजाबी वारिस शाह नूं भुल गए ते पंजाबी जनाब जदों पंजाबी जबान नूं भुल जाणगे तो फिर वारिस शाह नूं ते भुलना ही भुलना है। मैनूं बड़ी हैरानी हुई, मैनूं दो महीने पहले मैं कुछ पुराने देहातां च मैनूं जाण दा मौका मिलिया, पिंडां च जाण दा मौका मिलिया, ग्रामां च जाण दा मौका मिलिया और ख़ास तौर ते मैनूं बाबा गुरु नानक दा जिहड़ा आखिरी ज़िला है, आखिरी उन्हां जिहड़ा सकूनत दा ज़िला है उहदे जाण दा मौका मिलिया। ते जनाब साडे पिंड जिहड़े ने हुण ओह पिंड नहीं रहे। बाकी सदीकी ने एक नज़म लिखी सी ते उहदे विच उहने जदों एक अरसे बाद वापस अपने पिंड गया तो उन्हें देखा कि पिंड दा ना तो वह कल्चर रहा, ना वो बैठकां रहियां, ना वो दायरे रहे, ना उत्थे लोगां चो खलूस रहा, ना लोगां चो गपशप रही, ना वो त्रिंजन रहे, ना वो छिंजां रहियां, ना वो मेले रहे, कुछ भी नहीं बचा। वो नज़म भी मैं तुहाडे सामने पेश करांगा किसी वेले। ते उन्हें जनाब उहदा टाइटल यानी कि अनवान रखा कि एनी मैंडा ग्रां, यानी कि मेरा पिंड नहीं। ते जनाब पंजाब दे विच मैं पाकिस्तानी पंजाब की गल करना, इंडियन पंजाब दे विच ते शायद अज भी पंजाब भी मौजूद है अपनी खालिस सूरत, अगरचे उन्हें बड़ी तरक्की कर ली है। साडे सिख भरा जिहड़े ने बड़े अमीर ने पंजाब दे विच, उन्हां दा बड़ा असर रसूख है, हुकूमतां बदल भी देंदे ने ते ताकत दा मुजाहरा भी करदे ने ते हड़तालां करके सड़कां भी बंद कर देंदे ने और मोदी जैसा जिहड़ा वज़ीर आज़म है उन्हें मजबूर भी कर देंदे ने कि उन्हां दे मुतालबात मन्ने। लेकिन जनाब पाकिस्तानी पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाब दे पंजाबी तो समझो तकरीबन मारी गए। उसकी वजह है कि मैं तुहानूं दस्सिया जी कि मैं चंद मैनूं ग्रामां च पिंडां जाण दा मौका मिलिया ते छोटे छोटे पिंड जिथे मैं खुद पिंडां च पढ़िया कि सरकारी स्कूलों च टाटां वाले स्कूलों च जांदे सां, पंजाबी बोली जाती सी ते थोड़ी जी उर्दू बोली जाती होवेगी, अगरचे पढ़ाई सारी उर्दू च हुंदी सी। 6वीं तो जाके अंग्रेज़ी शुरू हो जाती ही ते अज जनाब उन्हां पिंडां दे बच्चे भी पहली जमात च अंग्रेज़ी स्कूलों जांदे। देखो मैनूं अंग्रेज़ी नाल कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैनूं इस चीज़ ते ज़रूर अफसोस है कि जिहड़ा बच्चा उन्होंने घर दे विच पिंडां दे विच ते कम अज़ कम अपने घर दे विच ते पंजाबी बोलो। मैनूं अज तक इस चीज़ की समझ नहीं आ सकी कि वो ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अमेरिका दीयां बड़ियां बड़ियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां, यूरोप दीयां बड़ियां बड़ियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां, बरतानिया दीयां बड़ियां बड़ियां यूनिवर्सिटियां, उत्थों पढ़ने वाले ने किहड़े तीर मारे ने। कम अज़ कम पाकिस्तान दे विच ते मैं जिन्ने बरतानिया दे बैरिस्टर, अमरीका तो पढ़ के आए जी, जर्मनी तो पढ़ के आए, फ्रांस तो, सारे मैं 100% करप्ट देखे।
100% ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਡਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਾਠ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ? ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੇ, ਦੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਚਿੱਬੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਜਿੰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਵਾਰਿਸ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਦੇਖ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਸਾਈਵਾਲ, ਕਸੂਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 8-10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, 4-5-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਮਸਲ ਸੁਬਾਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੈਦਲ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਸੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਸੂਰੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕਪਤਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਮਤਾਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਹ ਮਤਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 200-250 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਖੇ ਕਿ 1766 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ, 9 ਸਾਉਣ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, TV 'ਚ ਕਵਰੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦੀਬ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 0 ਰੋਲ। ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਦੇਖੇਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ
ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਸੇਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਕਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬੋ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਪ ਨਾਲ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ, मेरा लीगल कानून के पेशे न तल्लक है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करता रहांगा और कोशिश कर भी रहा कि मैं पंजाबी कल्चर पंजाबी ज़बान की रिवाइवल वास्ते दोबारा जिंदा करने वास्ते जो कुछ हो सकता किया जाए। तो मैं सारे पंजाबियों नूं भी ये अपील करांगा कि उन्होंने सब तो पहली शनाखत पंजाब, उन्होंने पहली शनाखत पंजाबी ज़बान है। तो जदों वो पंजाबी ज़बान च जाणगे तो फिर उन्हां दी शनाखत जिहड़ी है वो सैयद वारिस शाह है, उन्हां दी शनाखत बाबा फरीद है, उन्हां दी शनाखत होर बहुत सारे पंजाबी दे लिखारी ते शायर ने जिन्हां पंजाबी कल्चर दी गल कीती। ते बाकी तुसी जिन्नी मर्जी अंग्रेज़ी पढ़ लो, तुसी जो मर्जी कर लो, तुसी अंग्रेज़ नहीं बन सकते। तुसी लॉर्ड मैकाले वाले अंग्रेज़ ते पहले तो है, काले अंग्रेज़ पहले तो ही हैं, तो लिहाजा बेहतर ये है कि वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ, दोबारा अपनी पंजाबी नूं पढ़ो, पंजाबी नूं जिंदा करो, वारिस शाह नूं पढ़ो और वारिस शाह ने जो कुछ दसिया उहदे ते तहकीक करो और उन्होंने अगे लैके चलो। और पंजाबी 12-14 करोड़ लोगों की ज़बान है, एक 2-4-10 हज़ार लोगों की ज़बान नहीं। इस करके देखो कि हिंदुस्तान के पंजाबी मुंडिया ने पूरे अंग्रेज़ों को पंजाबी सिखा दी। मैं तो बड़ा हैरान हूँ जदों जनाब पंजाबी च अंग्रेज़ गा रहे होंदे ते नच रहे होंदे ते भंगड़े पा रहे होंदे, ते असी अपने पंजाब चों वारिस शाह नूं भी मारता ते पंजाबी नूं भी मारता। ये गल्लां ते मुकणियां नहीं, ये जारी रहणगियां। तुसी मेरे नाल रवो, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि ये डिस्कशन तुहानूं मिलती रहे। खुदा हाफिज़। इस तरह दियां होर वीडियोस लई इस चैनल नूं सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।